नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाल। आज हूँ मे मास 29 तारिख शुक्रवार। चलतु नजर पकईबा आज दिन राज्य देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआकुरी अच्छा तेरे भिडियो गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आप क्यों जिलार भिडियो देखुंत ताहा जणातु। आज प्रथम खबर मेटार बड़ घोषणा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक लॉन्च है प्लस सब्सक्रिप्शन एवं करने को पड़ो रिचार्ज। एवं बड़ घोषणा करिछि मेटा जहाँ सोशल मीडिया एवं मेसेजिंग ऐप सहित यूजर्संक जोगाजोग उपर सीधासलख प्रभाव पकाइबो। वर्तमान इंस्टाग्राम फेसबुक एवं व्हाट्सएप नुआ पेड सब्सक्रिप्शन प्लान प्रचलन कर कंपनी सारा विश्व में यूजर्संक एही योजना गुड़िक आरंभ करिछि। एक तालिकार भारत मध्य अंतर्भुक्त अच्छी। मेटा वर्तमान यार आप गुड़िकर प्लस वर्जन लॉन्च करुछि जहाँ पेड सब्सक्राइबर मानक एक्सक्लूसिव टूल्स एवं कस्टमाइजेशन फीचर गुड़िक मिलिबो जहाँ फ्री वर्जन रे उपलब्ध हेबो नहीं। मेटार यह प्लान निजर रोजगार वृद्धि करिबो लक्ष्य। यह पदक्षेप स्पष्ट करे जे कंपनी आउ केवल विज्ञापन उपर राजस्वर प्राथमिकता उत्स भाव निर्भर करने को चाहू नहीं। कंपनी एवं आय सृष्टि एक नूतन रास्ता चिन्हट कर कंपनी वर्तमान प्रीमियम फ्यूचर उन्नत उपभोक्ता अभिज्ञता एवं व्यापक दर्शकों पाखरे पहुँचबार क्षमता बदल में मासिक देय करने को चाहूँगी। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री होगा पर पीएम मोदी को भेटिले थलापति विजय। तमिलनाडु में क्षमता ग्रहण करने पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय बुधवार प्रथम थर पर राष्ट्रीय राजधानी नया दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटी। यह बैठक समय मुख्यमंत्री विजय कर्णाटकर प्रस्तावित मेकाडाटू डैम प्रकल्प समेत राज्य सामना करुवा अनेक प्रसंग पर प्रधानमंत्री मोदी सहित गंभीर आलोचना करिसेंती एवं दाबीपत्र प्रदान करिसेंती। से प्रधानमंत्री मोदी को तमिलनाडु केरल एवं पुडुचेरी संपत्ति बिना कर्णाटकर प्रस्तावित मेकाडाटू डैम प्रकल्प को अनुमोदन न करने को अनुरोध करिसेंती। यह अनुरोधर कारण भाव से यह तीनोटी राज्यर चाषी मध्य उठा जाइतिबा चिंता को उल्लेख करिसेंती। परवर्ती खबर ओमान को हरमुज प्रणाली को ट्रम्प को कड़ा धमक। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बुधवार सहयोगी राष्ट्र ओमान विरोध में सीधासलख सामरिक कार्यानुष्ठान धमक दे समस्त को चकित कर देइछंती। ट्रम्प हरमुज प्रणाली सृष्टि करी कहते आमे यहाँ निरीक्षण करूँ किंतु कहीं यहाँ नियंत्रण करेंगे नहीं। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बुधवार सहयोगी राष्ट्र ओमान विरोध में सीधासलख सामरिक कार्यानुष्ठान धमक दे समस्त को चकित कर देइछंती। ट्रम्प स्पष्ट करिसेंती जे जदि ओमान ईरान को समर्थन करे तेबे अमेरिका यह विरोध में खूब कठोर आभिमुख्य ग्रहण करिबो एवं ओमान उपर आक्रमण करिबो। परवर्ती खबर विमान इंधन दर बढ़िबा पर विमान सेवा प्रभावित। उड़ान रे काट छाट कले एयर इंडिया इंडिगो 22% घरोई उड़ान कमाइबा एयर इंडिया 5 ରୁ 7% कमाइबा को इंडिगोर योजना जून रू हेब लागू। युद्ध जो विमान इंधन दर बढ़िबा पर विमान सेवा प्रभावित। उड़ान रे काट छाट कले एयर इंडिया और इंडिगो 22% घरोई उड़ान कमाइबा एयर इंडिया सेहीपरि 5 ରୁ 7% कमाइबा को इंडिगो योजना करिछि। जून रू यह लागू हेबो। एयर इंडिया घरोई उड़ान प्राय 22% बातिल करिछि। इंधन संकट और पश्चिम एशिया विवाद कारण यह पदक्षेप नियाଯାଇଛି। इंधन दर वृद्धि चाप असह्य हेबारु देशर दुई बड़ एयरलाइन इंडिगो एयर इंडिया घरोई विमान उड़ान बातिल करने को बाध्य होइछंती। परवर्ती खबर आज इस्तीफा देवे सिद्धरमैया। मंगलवार दिन कर्णाटक राजनैतिक महल में उत्तेजना देखा मिली। सूचना अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बासभवन में वरिष्ठ मंत्री और तांको समर्थन करुवा विधायक मैंने एकाठी होते से मुख्यमंत्री को इस्तीफा न देवाई अनुरोध करिसेंती एवं चलता घटनाक्रम उपर अधिक दृढ़ आभिमुख्य ग्रहण करने को कहते। सूत्र अनुसार अनेक मंत्री विधायक दल भीतर निजर शक्ति प्रदर्शन करने चाप प्रयोग करुछंती। एथिपाई विधायक मानकठारु दस्तखत संग्रह करने और सिद्धरमैया नेतृत्व को समर्थन जणाई दलर हाईकमांड को एक आनुष्ठानिक पत्र देवाई योजना चली। परवर्ती खबर 3 मास धरी भत्ता बंद। वीर महाराजपुर ब्लॉक कार्यालय वरिष्ठ नागरिकों आकुल आवेदन। सुवर्णपुर जिला वीर महाराजपुर ब्लॉक कार्यालय सोमवार एक दुखद दृश्य देखा मिली। ज्येष्ठ मासर प्रचंड खरा और ताती को खातिर नक ब्लॉक विभिन्न
ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେଲା ବୃଦ୍ଧା ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳଣିରେ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ବୟସଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖରାକୁ ଅବହେଳା କରି ନିଜ ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେ ସମାଜରେ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବିଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ଲୁହା ପହଞ୍ଚି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସିଂ, ବିଜେପିକୁ ପ୍ରଶଂସା, ବିରୋଧୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ସିଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସିଂ। ବିଜେପିରେ ପରିବାର ଭାବରେ ନେଇ କାମ ହୁଏ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ସିଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସିଂ। ବିଜେପିରେ ପରିବାର ଭାବନା ନେଇ କାମ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ନାହିଁ। ଆମ ଦଳର ନେତା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ନେତା କୌଣସି ସମାଜରେ ଭେଟିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ନାହିଁ। ବିଜେପି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସିଂ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରକୁ ଘର ବୁଲିବେ ବିଏଲଓ। ଶନିବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍, ଜୁନ୍ 28 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କରିବେ ବିଏଲଓ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ଏସ୍ ଗୋପାଳନ। ରାଜ୍ୟରେ ଶନିବାରଠାରୁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ ଶାସନ ପୋର୍ଟାଲରେ ସାମିଲ ହେବ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ସମସ୍ତ ସେବା ନୋଡାଲ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟରେ ଜନଭାଗିଦାରୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସେବା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର OCAC ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଆମ ଶାସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସେବାର ତୁରନ୍ତ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର କମ୍ ବର୍ଷା, ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଏଲ୍‌ନିନୋ। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲା IMD। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ପାରଦ ଏବଂ 45ରୁ 48 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାର କରିସାରିଲାଣି। ଦିଲ୍ଲୀ NCR, ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏପରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଇଲୁ କବଳରେ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଜୀବନହନ୍ତା ଗରମ ପଛରେ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ କାରଣ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁପର ଏଲ୍‌ନିନୋ ଦାୟୀ। ଏବଂ ଏହା 150 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଭାରତରେ ମରୁ ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ନେଇ IMDର ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଜୁନ୍ ମାସରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଲ୍‌ନିନୋ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ 94% କମ୍ ବର୍ଷା ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, CBSE OSM ସିଷ୍ଟମକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ତେଜିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। CBSEର ବିବାଦୀୟ ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ସପ୍ତାହରେ CBSEର ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟୁଲକିଟ୍ ବା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟୁଲକିଟ୍ ବୋର୍ଡର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏକ OSM ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବା ରିଲ୍ସ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ GNV ଭଳି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସମେତ ଶତାଧିକ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେହି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରୁ ଆଧାର କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମନରେଗା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନରେଗା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମନରେଗା ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଞ୍ଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ନୂତନ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଦ୍ଧ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ 522 ଟଙ୍କା, କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ 572 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ 622 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ଦର 1 ଏପ୍ରିଲ 2024 ଠାରୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଅରୁପ କୁମାର ସାହୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, CDO ଓ BDO ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ 12ରେ ପୂରିବ 2 ବର୍ଷ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ 2 ବର୍ଷ ପୁରୁଛି। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ 10 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ ସରକାରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରି ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ବିରୋଧ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ବିରୋଧୀ। ପ୍ରଚାର ବନାମ ପ୍ରତିବାଦ ଜୁନ 12ରୁ 22 ଜମିବ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଚାର ବନାମ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ଜୁନ 12 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ସରକାର 2 ବର୍ଷ ପୂରାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ 10 ଦିନିଆ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଦଳ। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ ସରକାରଙ୍କ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ କାମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଛି 2 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ନେଇ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଛି ନେଇ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଉଛୁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଛି। ଜୁନ 12ରେ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜାରକୁ ଆସିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍। ନା ଚିରିବ ନା ନଷ୍ଟ ହେବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍। ଆରବିଆଇ କରୁଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ଭାରତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଜାରି କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଦେଶରେ ପଲିମର ନୋଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଆରବିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ପଲିମର ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। କାହିଁକି କାଗଜ ନୋଟ୍ ତୁଳନାରେ ଏହି ନୋଟ୍ ଭଲ। କୁହାଯାଏ ଯେ ପାଟନା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆରବିଆଇର ଶେଷ 2ଟି ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ପଲିମର କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହି ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କାଗଜ ନୋଟ୍ ତୁଳନାରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପାଗ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା। ୟୁପି ଓ ହରିୟାଣା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା କାଳବୈଶାଖୀ ସତର୍କତା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁବାର ପାଗ ଅଚାନକ କୋଲ୍ଡ ଉଠାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଆଇଏମଡି ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ବିଭାଗ ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବେ ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି କାରଣ ଆଇଏମଡି ଝଡ଼ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆଇଏମଡିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60 କିଲୋମିଟରକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଲିଗଡ଼, ଝାଂସି, ମହୋବା, ମଥୁରା ଲାଗି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇନୁ, ଆସିଛି ଡେଲିଭରି ମେସେଜ। ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ବାହାରେ ଶତାଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏଲପିଜି ସଂକଟ ଏବେ ବି ଉତ୍କଟ ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ସରକାର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିଛି। ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାର ସଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ସହରସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଜେନ୍ସିରେ। ଗୁରୁବାର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ବାହାରେ ଶତାଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ହୋହାଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ହେଉଛି ହେଲେ ମିଳୁନି ଗ୍ୟାସ୍, କିନ୍ତୁ ଡେଲିଭରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ମେସେଜ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏନେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ମିଳୁନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ ଇଭି ଭୋଟ୍। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5 ସ୍ଥାନରେ ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ ଇଭି ଭୋଟ୍। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାରମ୍ପରିକ ଡିଜେଲ ଭୋଟ୍ ବଦଳରେ ଚାଲିବ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭୋଟ୍। କୋଲାବ, ହୀରାକୁଦ, ଭିତରକଣିକା ଓ ବରକୁଲ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା ଟେଣ୍ଡର। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଓଟିଡିସିର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ସୁବିଧା। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିବ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଇଭି ବୋଟ୍ ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଡଙ୍ଗା। ବର୍ତ୍ତମାନର ତେଳ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ବୋଟ୍ ବଦଳାଇ ଇଭି ବୋଟ୍ ପରିଣତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କିନ୍ନର ସଂଘ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଜଣାଇଲେ ଦାବି।
କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ପୂଜା ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ, ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ସହ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଭଳି ଦାବି ନେଇ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନବଜୀବନ କିନ୍ନର ସଂଘର କର୍ମୀ। ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରାବଣୀ କିନ୍ନରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୁରୁବାର ଶତାଧିକ କିନ୍ନର ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇବା ସହ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିକିମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷର ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦେଶର ହେଲା ପଞ୍ଚମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟ। ସିକିମ ଏବେ ଦେଶର ପଞ୍ଚମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷର ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଆଜୀବନ ଶିଖିବାର ବୈଧ ପଦକ୍ଷେପରେ ଏହି ସଫଳ ହାସଲ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ମନନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସିକିମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିକିମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷର ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ବୁବୁନ ସାହୁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଓସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା 2024ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ତୋଲଙ୍କପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବୁବୁନ ସାହୁଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଜନସେବା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇବର ଠକେଇରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା କୋର୍ସ, ମାତ୍ର 2.5 ଘଣ୍ଟାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇରେ ଏବଂ ସାଇବର କ୍ରାଇମକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାଗଣା ସାଇବର ହାଇଜିନ୍ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ମାତ୍ର 2.5 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇରୁ ବଞ୍ଚିବାର କୌଶଳ ଶିଖିପାରିବେ।